प्रणाम विद्यार्थी मित्रों, माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में आपनु हार्दिक स्वागत है। आजनो आपणो विषय है गुजराती धोरण 10 काव्य 5 दीकरी। आगळना विडियोनी अंदर आपणे कवि परिचय तेमज काव्यनी 2 पंक्तिनी समजूती मेळवी। हवे आपणे आगळ ए काव्यनी समजूती मेळवीशुं। काव्यनी पंक्ति है, लाज मर्यादा शरम गौरी व्रतोनी में उछरे छे रोज कायम थी फड़क में दीकरी। तो लाज एटले शरम, गौरी व्रत एटले पार्वती मातानी पूजानु व्रत, फड़क एटले चिंता अने कायम एटले हमेशा। तो आ काव्य पंक्तिनी अंदर कवि एवुं कहेवा मांगे छे के दीकरी ए लाज मर्यादा शरम अने गौरी व्रत जेवी परंपरागत हार माळा में दीकरी हमेशा ए फड़क में एटले के बीक में ज उछळती रही छे। आगळनी पंक्ति, जे सिरे हूँ हाथ फेरवतो हवे ए हाथ दे, विस्तरे छे एम समजणना फलक में दीकरी। सिर एटले मस्तक, हाथ दे एटले सहारो आपो अने हाथ फेरववो एटले आशीष आपवा। विस्तरवो एटले एनी समजण शक्तिनो उदय थवो अने फलक एटले विस्तार। तो यहाँ कवि एवं कहवा मांगे छे के ज्यारे माता पिताए दीकरीनो उछेर करे छे अने दीकरी ज्यारे नानी होय छे त्यारे दीकरी पगे लागे त्यारे एना पिता एने माथे हाथ फेरवी एने आशीष आपे छे। अने आजे ए दीकरी परणीने सासरे गई त्यारे ए दीकरी एटली बधी मोटी थई गई छे के ए दीकरी हवे पोताना पिताने सहारो आपे छे। एने सिरे हाथ फेरवी वहाल कर्यु, आशीष आप्या। ए दीकरी आजे केवी समझदार थई गई छे के आजे ए मने हाथ दे छे अर्थात मने सहारो दे छे। आवी वाली दीकरीने तो केवी रीते भूली शकाय। आगळनी पंक्ति, सूर शरणाई संबंधीओनी भीड़मां रोज भीनी थाय छे भीनी पलकमां दीकरी। तो सूर एटले अवाज, शरणाई एटले फूकीने वगाड़वानुं एक वाजू अथवा वाद्य, भीनी थवी एटले भींजावी अने पलक एटले आँखनो पलकारो। तो आ काव्य पंक्तिनी अंदर कवि एवुं कहेवा मांगे छे के सूर शरणाई अने सगा संबंधीओनी भीड़मां भीनी पलक शब्दों एक पिता नहीं दीकरीना वीरनी वेदना सूचवे छे के ज्यारे शरणाईना सूर संभळाय त्यारे सगा संबंधीओनी भीड़मां पण पिता संयम राखी शकता नथी के पिता गमे तेटला मनथी मक्कम होय छतां ज्यारे दीकरीना लग्ननो प्रसंग आवे, एना विदायनो प्रसंग आवे त्यारे ए पिता पण पोताना उपर संयम राखी शकता नथी। अने आ पिताए पोताना दीकरीना लग्न कर्या बाद ज्यारे पण कोई लग्न प्रसंग में जाए त्यारे सूर अने शरणाई अने सगा संबंधीओनी भीड़मां फरीथी एमने दीकरीनी याद आवी जाय छे। दीकरीनी यादमां तेमनी आँख भीनी थई जाय छे अने ए भीनी पलकमां पिताने पोतानी दीकरी ज प्रत्यक्ष रूपे देखाय छे। आम माता पिताना जीवनमां आ दीकरीनुं स्थान केटलुं महत्वनुं छे एनी वात कवि आ गजलनी अंदर आपणने बतावी छे के दीकरीने आपणे सापनो भारो एने माथानो बोझ समजीए छे, पण आ कवि एवुं कहे छे के दीकरी ए सापनो भारो नथी, ए तो तुलसीनो क्यारो छे। आपणे दीकरीने तुलसी जेवी पवित्र छे एटले एने तुलसीने रोज पूरतुं पाणी सींचीए तेम दीकरीमां सारा संस्कार सींचवा जोईए जेथी ए ज्यां जाय त्यां पोतानी मीठी मधुरी वाणीथी सौ जीती सके। तेनो सर्वांगी विकास थाय ते माटे तेने तमाम तक आपवी जोईए के आजना समयमां पण आपणे दीकरा अने दीकरी वच्चे भेद करीए छे। जन्मतानी साथे
કે દીકરો જન્મે તો પેડા અને દીકરી જન્મે તો આપણે જલેબી વેચવીએ છીએ. તો આવો ભેદભાવ આપણે કરવો ન જોઈએ. દીકરો અને દીકરી તો દીકરો અને દીકરી એ બંને માતા પિતા માટે સમાન હોવા જોઈએ. તેનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે તેને તમામ તક આપવી જોઈએ. એક સમજદાર ગુણિયલ દીકરી પિયર અને સાસરી એમ બે કુળને ઉજાડે એવો એનો ઉછેર કરવો જોઈએ. કે દીકરો તો એક જ કુળને તારે પોતાના માતા પિતાના, જ્યારે દીકરી તો બે કુળને તારે છે, એક પોતાના પક્ષને અને બીજું પોતાના સાસરી પક્ષને. તેથી આ કાવ્યની અંદર કવિ એવું કહેવા માંગે છે કે દીકરીને પારકી થાપણ કે એને સાપનો ભારો સમજવાની ભૂલ આપણે ક્યારે કરવી જોઈએ નહીં, અને દીકરીને દીકરાની જેમ જ સમાન તક આપી એનો ઉછેર કરવો જોઈએ. માતા પિતાના જીવનમાં દીકરી કેટલું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે એની વાત કવિ આ ગઝલમાં કરી છે. કે દીકરી વ્યક્તિ, સમાજ કે કોમના ભય વગર જીવી શકે તે જોવાની આપણી સૌની ફરજ છે. સ્ત્રી દાક્ષિણ્ય, નારી સન્માન અને સમાનતાની ભાવના વધુ વ્યાપક થાય આપણે વધારે જાગૃત બનવું જોઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી બાદ શબ્દ સમજૂતી આપણે મેળવીશું. સમાનાર્થી શબ્દ સ્નેહ એટલે પ્રેમ, ફળક એટલે ચિંતા, શિર એટલે મસ્તક અથવા માથું, ફલક એટલે વિસ્તાર, પલક એટલે પાપણનો પલકારો, ઝલક એટલે શોભા અથવા તો તેજસ્વીતા, ખડક એટલે ધારદાર પથ્થર, અને ગૌરી વ્રત એટલે ગૌરી એટલે કે પાર્વતી પૂજાનું વ્રત. વિરોધી શબ્દ શરમ, બેશરમ, સમજ, ના સમજ, ભીનું, સૂકું, સ્વર્ગ, નર્ક. રૂઢિપ્રયોગ માથે હાથ ફેરવવો એનો અર્થ છે આશીષ આપવા અથવા કાળજી લેવી. હાથ ફેરવો એનો અર્થ છે સહારો આપવો અથવા હૂંફ આપવી. સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન 1, નીચેના પ્રશ્નો માટે આપેલા વિકલ્પમાંથી યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને લખો. પહેલો વિકલ્પ, દીકરી સ્વર્ગમાં કયા સ્વરૂપે દેખાય છે? તો એનો જવાબ છે દેવીઓની ઝલકમાં. પ્રશ્ન 2, દીકરીની સમજણ વિસ્તરી છે તેવું કયા કારણે કહી શકાય? એનો જવાબ છે પિતાને સહારો આપે છે તેથી એ દીકરીની સમજણ વિસ્તરી છે એવું કહી શકાય. પ્રશ્ન નંબર 2, એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન 1, કવિ સ્નેહનું ઝરણું કોને કહે છે? જવાબ, કવિ દીકરીને સ્નેહનું ઝરણું કહે છે. પ્રશ્ન 2, દીકરીને માથે હાથ ફેરવવો અને દીકરી હાથ દે એમાં શો ફરક છે? જવાબ, દીકરીને માથે હાથ ફેરવવો એટલે દીકરી જ્યારે પિતાને પગે લાગે ત્યારે એના પિતા તેને આશીષ આપે છે, અને દીકરી હાથ દે એટલે કે દીકરી જ્યારે બને ત્યારે તે પિતાને સહારો આપે છે. પ્રશ્ન 3, નીચેના પ્રશ્નોના 5-7 વાક્યોમાં ઉત્તર લખો. પ્રશ્ન 1, દીકરીનો ઉછેર કેવી રીતે થવો જોઈએ તે લખો. જવાબ, દીકરી પારકું ધન નથી કે પારકી થાપણ નથી. દીકરી તો તુલસીનો ક્યારો છે. તે તુલસી જેવી પવિત્ર છે. જેમ તુલસીને રોજ પૂરતું પાણી સિંચીએ તેમ દીકરીમાં સારા સંસ્કાર સિંચવા જોઈએ, જેથી તે જ્યાં જાય ત્યાં પોતાની મીઠી મધુરી
વાણીથી સૌના દિલ તેનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે આપણે તેને તમામ તક આપવી જોઈએ. એક સમજદાર, ગુણિયાલ, કુટુંબવત્સલ દીકરી સાસરી એમ બે કુળને ઉજાડે એવો એનો ઉછેર કરવો જોઈએ. પ્રશ્ન 2. નીચેની કાવ્ય પંક્તિ સમજાવો. સ્વર્ગની એક એક દેવીની ઝલકમાં દીકરી છે, સુખડ ચંદન ને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી. તો એનો જવાબ છે કે સ્વર્ગની એકે એક દેવીઓની ઝલકમાં આપણને દીકરીના દર્શન થાય છે, કારણ કે એ દીકરીની એટલી શોભા અને તેજસ્વીતા રહેલી છે કે જે દેવીઓમાં આપણને શોભા અને તેજસ્વીતા જોવા મળે છે. તેમાં દીકરીની હાજરી આપણને સુખદ શીતળતા અને સુગંધ આપે છે, કે જેમ સુખડ ચંદન એ વાતાવરણને સુગંધિત બનાવે તેમ દીકરીની મીઠી વાણી પણ વાતાવરણને સુગંધિત બનાવે છે. એની વાણી આપણને શીતળતા આપે છે. અને કુમકુમના તિલકમાં દીકરી એટલે કે કુમકુમના તિલકમાં દીકરીનું સૌંદર્ય વસ્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યમાંથી એક મુદ્દાસર પ્રશ્ન પૂછાય છે. પ્રશ્ન: દીકરી ગઝલ દ્વારા પિતા તરીકે કવિએ દીકરી પ્રત્યેના મનોભાવ કઈ રીતે વ્યક્ત કર્યા છે? તો આ પ્રશ્નના જવાબમાં આપણે કાવ્યનો સમગ્ર સાર એમાં લખવાનો છે. જવાબ: દીકરી ગઝલમાં કવિએ દીકરીના ગૌરવ અને ગુણોને મૂલવ્યા છે. કવિને સ્વર્ગની એક એક દેવીમાં દીકરીની ઝલક દેખાય છે. દીકરી સુખડ ચંદન જેવી સુગંધ અને શીતળતા આપે છે. કુમના તિલકમાં દીકરીનું સૌંદર્ય વસ્યું છે. દીકરીના હૈયામાં સ્નેહનું ઝરણું વહે છે, એટલે જ એ મીઠડી લાગે છે. કોઈ વર્ષો સુધી ખડકમાંથી સુંદર શિલ્પ કોતરે એવી નકશીદાર દીકરી છે. લાજ, મર્યાદા, શરમ, ગૌરીવ્રત જેવી પરંપરાગત હારમાળામાં દીકરી હંમેશા ફળકમાં ઉછળતી રહી છે. એને શિરે હાથ ફેરવી વહાલ કર્યું, આશીષ આપ્યા. એ દીકરી આજે કેવી સમજદાર થઈ ગઈ છે. આજે એ મને હાથ દે છે, અર્થાત મને સહારો આપે છે. આવી વહાલી દીકરીને કેમ ભૂલાય? જ્યારે શરણાઈના સૂર સાંભળું છું ત્યારે સગા સંબંધીઓની ભીડમાં પણ મારી આંખો ભીની થઈ જાય છે, અને એ ભીની પલકમાં મારી દીકરી જ મને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. આમ વાલી અને મીઠડી દીકરીના ગૌરવભર્યા સ્થાન અને માન હંમેશા પિતાના હૃદયમાં રહેવાના. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કાવ્યમાંથી તમારે એક વાક્યના પ્રશ્નની અંદર
કવિનું પૂરું નામ, સાહિત્ય પ્રકાર, સાહિત્ય કૃતિ અને ઉપનામ એ તમારે યાદ રાખવાના. તેમજ એ કાવ્ય પંક્તિમાંથી પણ એક એક વાક્યના પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. તેથી સમગ્ર કાવ્યનો તમારે અભ્યાસ કરવાનો. અસ્તુ, પ્રણામ.